ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालक सन सरदार जसवीर सिंह सिद्धू जी। सरदार जसवीर सिंह सिद्धू जी बहुत ही चंगे ते सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धा वाले ते हर दीन दुखियां की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के किरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार जसवीर सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते रखे गए पाठ दे भोग जन्म भूमि पिंड बहला बरनाला दे गुरु जंडसर साहिब विखे पाए गए ते अंतिम अरदास भी की गई, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई गई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा वालों दर्शाए हुए मार्ग ते चलण की सिक्ख्या दिती। सरदार जसवीर सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच पत्नी हरबंस कौर यूके, पुत्र बलराज सिंह सिद्धू यूके, नूंह गुरविंदर कौर यूके, पुत्रियां अमरजीत कौर, कमलजीत कौर, जसविंदर कौर, मनदीप कौर यूके, भरा जगरूप सिंह साबका सरपंच, बहादुर सिंह नंबरदार, रघुवीर सिंह सिद्धू, भैणां परमजीत कौर, रजिंदर कौर, पोतरा एकमवीर प्रताप सिंह सिद्धू यूके ते समूह परिवार नूं छड्ड गए। इन्हां दे परिवार वल्लों दुख विच इकत्तर होई संगत दा तहे दिलों धन्नवाद भी कीता
गुरु सवारियों मेरे अति सरकार बड़े वीर जिन्हों तो हमेशा ही जिंदगी के प्यार मिला सत्कार मिला भाई जसवीर सिंह सिद्धू जो पिछले समय दौरान परिवार सगे संबंधियों मित्रों दोस्तों संजीव काल करके विछड़ गए सन पर जो उन्होंने परोपकार जो जिन्होंने नाम उन्होंने स्नेह वो हमेशा ही उन्होंने हृदय में सोया है क्योंकि गुरु सवारियों जिथे अज आप समूचे ही परिवार सरकार भैन हरबंस कौर और उन्होंने सपुत्र सरदार बलराज सिंह जी सिद्धू और उन्होंने सरकार बेटियां भैन अमरजीत कौर भैन कमलजीत कौर भैन जसविंदर कौर भैन मनजीत कौर इस समूह परिवार को एक तरवासा देने वास्ते आप सारे भाई साहब जी अंतर अरदास के एकत्र हुए हैं। गुरु सवारियों मैं कोई कीर्तनियां बन के नहीं आया। भाई जसवीर सिंह जी के नाल तकरीबन 10-15 दहाके तो 10-15 साल तो मेरा सुनेह सी ते गुरु सवारियों कई बार उन्होंने जिथे मिलने का समा मिलिया तो उत्थे सच जानियो कई बार जदों भी उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई बेनती की सच जानियो उन्होंने खिड़े मत्थे करवा दी तो मैं गल कहने तो अंग्रेज ना करा तो सच्ची वो यारां दा यार सी ते गुरु सवारियों जिथे उन्होंने अपनी जिंदगी के विच इतना स्ट्रगल किया मेहनत मशक्कत की क्योंकि गुरु सवारियों कई बार असी बैठे उन्होंने गल्लां बातां शेयर होईयां भी किस तरह वो विदेशों के गए किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी के स्ट्रगल किया तो गुरु सवारियों उस स्ट्रगल को सुनद्या मेरे अखां दे विचों अथरू आ गए। अज गुरु सवारियों असी सौखे तरीके के नाल विदेशों के स्टडी आदि करके या होर किसी ढंग तरीके के नाल चले जाते हैं पर जो भाई जसवीर सिंह जी ने अपनी जिंदगी के स्ट्रगल किया तो फिर स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो उन्होंने निम्रता से जो लीकी से गुरु सवारियों का सारी जानते जिथे वो किसी लोड़वंद की सहायता करते सन तो उत्थे नाल गुरु सवारियों किसी भी ते किसी गरीब को किसी अमीर को गुरु सवारियों का कोई मिलने का वतीरा वखरा नहीं सी। मैनूं याद है अज भी वो दिन एक दिन घर के मैनूं लगता तकरीबन 2015 की गल है दास कनेडा तो कीर्तन की सेवा करके आया तो मेरा मन किया भी मैं भाई साहब जी मिल के आवां तो मैं गृह विखे आया तो गुरु सवारियों क्योंकि कई बारी ये नहीं होंदा भी कोई पंजां ककारां नूं धार के जां गुरु सवारियों कोई धर्म का बाणा पा के धर्म नहीं हो सकता जिन्ना चिर साडे अंदर धर्मियां वाले गुण नहीं ना उतना चमा चाहे लग गात्रे पाई फिरो गल नहीं बनती। मैं देखा गुरु सवारियों कोई मैं किसी ते कोई तर्क नहीं कर रहा पर रियलिटी सच्चाई इस इग्नोर नहीं कर सकते तो गुरु सवारियों असी चाह पी रहे हैं मैनूं लगदा इस नगर के विचों असी कोई गुरमुख प्यारा तो उसने मैनूं लगदा कोई पता नहीं कोई चीज़ वस्तु गवाच गई मैनूं लगदा कोई वक्री किसी ने चुक ली तो चाहे गुरु सवारियों गल्लां करन वालियां नहीं पर मैं गल करदा भी जिस तरह आप कहने हैं ना मेरा सतगुरु यार गरीबां तो गुरु सवारियों बड़े ध्यान के नाल चाहे उसने एक सादा लिबास पाया से बड़े ढंग के नाल बड़े सुचेत होकर उसकी गल वीर की सुनी तो फिर नाल दी नाल खाने के भी फोन लाया। ये नहीं भी कई बार सानू कोई गुरु सवारियों कोई लारा ला लेंगे उस वेले मेरे बैठे देखो वाकई गुरु सवारियों जदों किसी मनुख के नाल आपां
ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ जुड़े ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਆਦਮੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾਂ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ IELTS ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਨ ਪਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 67-68 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਦਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ IELTS ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ।
कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਜਨੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਤਾ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਦਾਸ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵਨ ਚੇਤਾਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ जहाँ तक खालसा की सहब तहाँ तहाँ होशियारी आयत देख देख मते विरध की पैर मत की जीत श्री इस्लाम है नाम विवेक नाम निशादान भरोसा दान दान से दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दार्शनिक स्नान चौकियां झंडे होंगे जुगो जुगो टाल धर्म का विकार खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु आप जी दे सिखां दा भरणीवा मत तुसी मत पादा रखा वकाल वाहिगुरु ये काम वाहिगुरु अपने मन में सदा सहाय दान कियो श्री ननकाना साहिब हो गुरुद्वारे को धामा तो जिन्हां तो प्यारे खालसा जी को छोड़े गए जिन्हां दे खुले दर्शन ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਆ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਵਨ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ ਸਭ ਫਕੀਰ ਵਾਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਦਾਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਰੋਵਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ये संसार से तुम्हारा पूत वेतन वो भगवान आपकी गति गुरुमर्यादा काल में धर्म पत्नी विधि नमस्कार और में सत्कार जो पुत्र काका बलराज की खूब प्रवाह आपके भाग्य मानते हुए आपकी गति गुरुमर्यादा काल आपके पुत्र रचना धोती बाण आए सभी के प्रकार की बात मांगे पहले आप के तरह घोषणा संपूर्णता होती है उसके आपकी वजन आपके शास्त्र हो गया उसके कीर्तन करे भगवान के कदम संसार आप ये यहाँ तक हो गया आपके पास करो और पिछले लोगों महाराज जैसा बड़े वो नागरिक रात में ये आपके पास करो और पिछले लोगों अपने ज्यादा इससे भाव क्यों पिछले परिवार भावना बनेंगे महाराज भाई हमारे परिवार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ वाला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹਾ ਗਿਰੀ ਵਿਜਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਮਾਏ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਪਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ यात्रा पूरी करते हुए पिछले दिन गुरु चरणों में जा बैठे हैं। हर एक इंसान के हमदर्द इलाके के बने बढ़ाने शख्स इस दुनिया में नहीं गए जिथे उन्होंने जानते परिवार ਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ घर गया उन्होंने मौत की खबर सुनी तो साडा रंगड़ा सज्जन इस नगर का शिकार
इस दुनिया च नहीं रहा, इस स्टेज तो बोलते रहे हैं, पर जिस दे नाल दिलों लगाव होंदा, प्यार होंदा, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। भाई जी बहुत ही प्यार देने वाले इंसान, जिन्हें मैं उन्होंने नेड़े रहा, उन्होंने नाल वरतिया, मेरे ख्याल परिवार मैंबर भी उन्होंने नाल नेड़े होकर नहीं वरते हैं। आस जी भाइयों का गुस्सा भी हो जाता, इस तरह असीं भी आस जी गुस्से हो गए, काफी समय नहीं बोले। फिर एक दिन अचानक अपने बैंक के गेट से मिले, उन्होंने भी बाहर बुलाया, मैं भी बाहर बुलाया, एक दूसरे को जब भी बाहर मिले, मैंने उन्होंने आखिरी शब्द हो उदों ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੌਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਰੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਸਿਖਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਚਪਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ नेक इंसान होते हैं जो किसी के गुण करते हैं पर एहसास नहीं करवाते कि मैं तेरे से गुण किया। उन्होंने एक सन सरदार जसबीर सिंह जी सिद्धू बोलने तो 2 घंटे उन्होंने जिंदगी बारे बोली जावे, उन्होंने यादां ताज़ियां करी जावे, पर समा याद नहीं दिता। परिवार वालों स्टेज संभलता इसलिए बुलारे बहुत ज्यादा ने कि मैं चाहांगे कि सब नहीं बुला सकते, कुछ बुलारे की हाजिरी पावांगे ते कुछ बुलारे बुलावांगे। तो मैं बेनती करूँगा कि मैं बलारा के अगे हथ बन के बेनती करता भी चंद सालों के ही सब ने अपने सज्जन नेता उस शख्स जो कि इस दुनिया के मनिया सरदार जसबीर सिंह जी सिद्धू पीला जो कि सिद्धू परिवार के विचों ने, उन्होंने जान के जाना गया, उन्होंने भी हाजिरी पानी है। मैं बेनती करूँगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार जसबीर सिंह जी के मित्र श्री आर भगत साहब IG साहब वो 2 शब्द उन्होंने बारे कहेंगे। श्री आर भगत साहब गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी बैठे सारिया संगतां, अज असी जसबीर सिंह सिद्धू इन्हां दी अंतिम अरदास शामिल होया और
खबर मैंने इंग्लैंड तो यहाँ के फुफड़ तारा सिंह ने दी और मैंने यकीन नहीं होया। फिर इन्हों के ड्राइवर रहा इतने तारी, उन्होंने मेरे गनमैन को खबर दी बई इदा इदा उन्होंने डेथ हो गई है। क्योंकि मैं भी कुछ पिछले अगस्त के बीमार सी, उसको उन्होंने दिनों के जसवीर सिद्धू ने मेरे नाल टैलीफोन पर गल करने की कोशिश की, पर मेरी उन्होंने गल नहीं हो सकी। उस तो बाद जो मैं ठीक होया, मैं 2 बार उन्होंने गल की, पर उन्होंने लाइट हो सकता हॉस्पिटल एडमिट हुए। बहुत वधिया शख्सियत सी, समाज सेवी सन, हर गरीब बंदे की मदद करते सन। मेरी उन्होंने कोई 20-22 साल की एसोसीएशन रही है और असी दोस्त ही नहीं, एक तरह का परिवारिक मैंबर से, रिश्तेदारी जिस तरह होती है। असी एक दूजे के ब्याह शादियाँ चलते थे और बहुत ही अच्छे नेक इंसान सन। मैं इंग्लैंड जो भी गया जाता रहा और इस शब्दों मैं वाहिगुरू जी को बेनती करता हाँ कि उन्होंने अंतिम जी शांति देवे, उन्होंने अपने असी पैरना भावुगा मेरे को कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने जी सोल है उन्होंने रैस्ट अपने चरणों के बिराजे। धन्यवाद। साडे नगर के सरपंच किरणजीत सिंह जी मैंटू, साडे नगर के सवाल सिंह जी SDO साहब, उन्होंने भी हाजिर होने हैं। मैं बेनती करूँगा गुरजिंदर सिंह जी सिद्धू, सूबा प्रधान साबका सैनिक श्रोमणी अकाली दल, वो भी 2 मिनट के लिए करता है भेंट करने का सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਰਨਾਲੇ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਧੂਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਟੀਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। IG MS ਫਰੂਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭੇਟ ਕਰਿਓ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੀਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹਰਬੰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਧੀਆਂ ਜਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ MS ਰੂਪੀ ਸਾਹਿਬ IG ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ PSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ बड़ा ही उन्होंने जीवन के बारे जानना पाया गया, बहुत अच्छी गल होना भी चाहिए, शिक्षा मिली उन्होंने। पर थोड़ा जा मैं थोड़े नाल बहुत चीज़ां साझियां करांगा जिहदा धर्म दे नाल संबंधित है। जिवें मार साहब फरमाते ने जिंद रोटी मौत बार ले जा सकता है कि जिहड़ी जिंद साड़ी जान आ इंसान असीं एक रोटी के रूप से रहे हैं कि मौत एक लाड़ा है वो जो आएगी क्या करेगी जो साड़ी गल समझ फिर हमारे बाड़ी बहुत फरमाते ने सीधा किधर गए तेरे बाप ने जिन्ना तू जाने तेरे अखी ये दे लग गए बजे ना कहते ने किधर गए तेरे कड़गा के प्रताप ने बड़े बड़े आए सी पर तू अजे भी समझ नहीं आई कि अगर दुनिया में की लैन बस गया तो की लैके जाना तो मैं की लैके आया तो असी इन्होंने चीज़ों में थोड़ा दूर हो रहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ कि इस मन को मार जन्म जन्म की लागी काला बादशाह गुरु नानक साहब ने एक जन्म नहीं किया, दो जन्म नहीं किया, लखा जन्म अस ले आ ते लखा पूरा जन्म अस हो जाने तो फिर आपके घर कोई मौत नहीं है। कृष्णनाथ साहब गीता जी फरमाते ने कि जिस तरह प्राण करता लवा गवा पा देना कि गुरु नानक साहब ने यही फरमाया करनी आवे कपड़ा नदी भोग द्वारा कर्मा के नाम सामने शरीर रूपी कपड़ा मिले कि जो गुरु की कृपा होने सन शायद आ जाना तो मुक्ति मिल जाए कदों जब असीं हुक्म चाहांगे जब असीं उहदा हुक्म मनांगे नाम जपांगे चंगे काम करांगे सच बोलांगे मेरा मन नहीं दिखावांगे झूठ नहीं बोलांगे किसी नाल वैर विरोध नहीं रखांगे ਇਹ ਜਿਹੜੀ हमारे ध्यान जो गुरु नानक ने फरमाया। फिर गुरु नानक साहब ने बड़े सारे जट्टा भी बोली बोले ने कि जिस तरह जिमीदार का बत्तर नाम देते हैं दोबारा फिर होने का दे दिया तो कहते हैं असि भी गुरु नानक साहब की खेती है जिन्हें जिमीदार फसल बीजा
गाचा बीज के बढ़ लेता है, कोई बढ़ के बेच लेता है, कोई पका के बीज बढ़ लेता है, तो कोई पाकी फसल झड़ जाती है बढ़ ही नहीं है। कच्ची पक्की गगरी आपे बढ़ना असली कहती खेती आ वो कहता किसी ने पहली उम्र लै जाता, किसी ने दूजी उम्र लै जाता, किसी ने 4वीं उम्र लै जाता, तो किसी ने निजामिया भी रोंदा फिरदा रहता है। वो कहता है मैं बाबा ने चुक ला पर ये कर्मा संभला किए ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੋਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ कि ये मेरा कैम रह गया लेकिन ये नाशवान चले जाना है। मन जो हमारे लिए गुरु नानक साहब ने बताया है, मन कहते हैं ख्याल मन का सियादे नाम का पूर्ण कृपा ये कदों बात चाहेगा और मिलेगा सच नाम जे सवेरे उठते सी उनका हुक्म मनावे राती नींद दी पौड़ी छुट्टी फिर हाथ बनाए गंडे का हाथ छोड़ के फिर धौल पर डिगेगा सरदा बजनी बदली ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਜਪ ਨਾ ਘਟਦੇ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਨ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਜੀਰਪੁਰ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਸੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਸਰ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਖਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ कारण कहते हैं रोजी कहते हैं राज करीम है कर्म करीम है सर्वम कली है सर्वम दली है कहना तो की चीज नहीं मुझे दस नमो करे करता नमो शांत रूप में तेरे नमस्कार करता कलेश भी तू पाए हुए ने कर्म ही अभी पैदा करना तो नमो शांत रूप में ठंड भी तू पहुंचा तेरा राजीनामा करा देता तो की चीज नहीं दस मैंने फिर कहते हैं लोग 14 के बिके जग जा पी 14 धरतियां होंदियां ने जुबान नाल लोग गोबिंद 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 करते पे ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਹਮ ਬੋਲੇ ਹਮਸੇ ਪਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਸੇ ਹਮ ਬੋਲੇ ਹਮਸੇ ਪਰਾ तो मैं जो महापुरुषों की सेवा जो आया मैं प्रमोशन पे आया तो मैं नौकरी करनी चाहिए से आगे मेरे कहते हैं बेटा मैं जाप साहब जाएगा जिन्हें कर जाप साहब जाएगा गुरु गोबिंद सिंह मेहर की गुरु गोबिंद सिंह जाने तो काम ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਆ कोई कहने पैसा नहीं कोई चढ़ावा नहीं कोई गैरांटी नहीं कोई यार कि जितना घर से रह जाओ तो पढ़ो ये रात फैला लो तो गुरु गोबिंद सिंह बाचा मारो जो साढ़े से बड़ा कर्जा गुरु गोबिंद सिंह का सब कुछ का सामने आ गए हो
कि कदों कर्जा लावांगे सी साडा वार-वार कर्जे फसिया है गुरु गोबिंद सिंह दे ते एक साडे कोल जवान आ कि इस करके मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करूँगा जे एक मिनट तुहाडा होर ना ज़्यादा नहीं लाने कहूँ मैं एक जगह बोलदा पिया सी एक बीबी ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਵੇਂ ਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਸਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਆ ਜਮਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਪਸਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਮਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਾਪਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ DSP ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-5 ਜਾਪਸਾ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਬਗਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਚੁਗੀਆਂ ਦੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਸਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ ਬੀਬੀ ਚਾਲੂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਟਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਨਾ ਘਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੋਝ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਜੋ ਖੇਤ ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਢਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿਆ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਲਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿਆ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ और दिन जो है दुनिया के उत्ते स्नान करने का भी टाइम बखरा होता है खुशी
खुशी मनाने का दिन भी बखरा होता है ते गमी का भी। सो आओ पहले मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का की तरफ इशारा मार्शल नारा फतेह वाला फतेह संगी करके फिर मैं चले लेना बचेचे तब ते लिखना ही भावे मेरे मार प्यासे ते मेरे सारे परिवार ने बड़ा मोह क्योंकि हर समाज के विच मेरी ड्यूटी लग गई है। परिवार के लिए रहे आओ गुरु गोबिंद सिंह जी की तरफ इशारा मार्शल नारा फतेह आवाज़ दो बार आंखों करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो बंदा जन्म लेता है तेरे मरना भी कोई भांडा के रह जाता है उन्हें फुटना भी है कोई दरख्त बीज दिया उन्हें हरा अपना हो सकता पाल लगे तो पहले कितने छोटी है। सो मैं छेड़े ना लिखते हूँ भाई बहादुर सिंह जी उन्होंने किया भावे मैं बीमार थी पर फिर भी मैं छेड़ रहना अखर में हंजू करके उन्हीं याद में मैं वो लिखना ओके हावया दे विचे किरी हुई अभी रहूंगी याद जिसमें तेरी बिल जमया खिड़िया तू पाया ते वही बिच प्रदेश अखीती ओके हावया दे किरी हुई अभी रहूंगी याद जिसमें तेरी बिल जमया खिड़िया तू पाया ते वही बिच प्रदेश अखीती तेनू फांसी तो आछदे चार के ते खोके लगी साथों तकदीर तेरी दानी तेरे जा होएगा कोई बिल्ला कि गम मेरी तकदीर तेरी आप सो गया तू इंग्लैंड जाके जन्म नगरी हुई दिलगीर तेरी याद करांगे कहे तूफान भी है रोया करांगे देख तस्वीर तेरी आप सो गया इंग्लैंड जाके जन्म नगरी हुई दिलगीर तेरी याद कराने के तूफान भी है रोया कराने देख तस्वीर तेरी वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू सारी संगत इलाके के पंच सरपंच बहुत ज्यादा गुरु ग्रंथ आए वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ RL ਭਗਤ ਰਿਟਾਇਰਡ IG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-22 ਸਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਜ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 12.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਕਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ। ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਯਾਨੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं M.F. फारूकी, IG पंजाब पुलिस। आज गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी हेठ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਮੇਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ
ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣ।